नमस्कार। मारू नाम मुकेश रावल। धोरण 11 अंदर वाणिज्य व्यवस्था विषय ये मारे आपने लेवानो छे। आप ज्यारे आजे धोरण 10 एटले के एसएससी नी परीक्षा सारा मार्के पास करी सफलता प्राप्त करी अने आजे त्यारे तमे 11मा धोरण एटले के हायर सेकंडरी नी अंदर प्रवेश लीधो छे, त्यारे तमाम बहनों ने हायर सेकंडरी नी अंदर आवकारता आनंद अने लागणी अनुभवुं छुं। धोरण 10 नी अंदर तमे जे विषयो भण्या हता ए विषयोनो संदर्भ अहींया ओछो आवशे। 8मा मां जे भण्या हता ए 9मा मां आव्युं, 9मा नी अंदर जे भण्या हता ए 10मा नी अंदर आव्युं, परंतु 10मा नी अंदर जे तमे भण्या छो ए संदर्भ अत्यारे 11मा नी अंदर सामान्य प्रवाहमां तमारी पासे ओछो हशे। भणाववा वाळा पण नवा हशे, कदाच बारगामथी बहनो आवे छे तो एना माटे भणवानुं स्थळ जे छे आ भणवानुं स्थळ पण नवुं हशे, क्लासरूम पण नवा हशे, भणाववा वाळा पण नवा हशे अने विषय पण नवो हशे, परंतु एमां कोई पण जातनो गभराट राखवानी जरूरियात नथी। मारे ज्यारे तमारी जे विषय छे वाणिज्य व्यवस्था जेने BA तरीके ओळखवामां आवे छे ए मारे आपनो लेવાનો छे। तो वाणिज्य एटले शुं अने व्यवस्था एटले शुं ए विषे आपणे थोड़ी घणी जाणकारी मेळवવાની છે। वाणिज्य एटले आजूबाजूनी अंदर थती प्रवृत्ति एने वाणिज्य तरीके ओळखवामां आवे छे। मनुष्य ज्यारे पोतानी जरूरियातो पोतानी रीते पूरी करतो હતો ત્યારે वाणिज्यनी धंधानी के व्यवसायनी जरूरियात न હતી, परंतु पोतानी जरूरियात पूर्ण करवा माटे थई अने एक अलग अलग जग्याए अलग अलग कुटुंबोनी अंदर वहेंचाई गयो, एक व्यवस्था गोठववामां आवी अने ए व्यवस्थाना भागरूपे कोईकने अनाज पकवानुं काम कीधुं, कोईकने पशुपालननुं कीधुं, कोईकने रक्षणनुं कीधुं। तो आ रीते बधी व्यवस्था गोठववामां आवी, परंतु ए लोकोनी जरूरियात तो हती ज ते, तो एना माटे थईने जे आखी व्यवस्था गोठववामां आवी जे नवा स्वरूप जे छे आ नवा स्वरूपे जे जन्म लीधो एने धंधा तरीके ओळखवामां आवे छे। एक्चुअली आपणी पासे पहेलो पाठ जे छे धंधानुं स्वरूप, तेना हेतु अने तेनो कार्यक्षेत्र। तो धंधानुं स्वरूप एटले शुं छे? प्रवृत्ति करवी। प्रवृत्ति एटले शुं छे? कार्य करવું। तो कार्य બે રીતે થાય છે। એક આર્થિક પ્રવૃત્તિ થશે, બીજું બિન આર્થિક પ્રવૃત્તિ થશે। આર્થિક પ્રવૃત્તિ એટલે શું? કે નાણાં મેળવવાના આશયથી, નાણાં એટલે પૈસા, વળતર, નાણાં મેળવવાના આશયથી કરવામાં આવતી કાયદેસર, આ શબ્દ વાપરવો પડે છે, નાણાં મેળવવાના આશયથી કરવામાં આવતી કાયદેસરની પ્રવૃત્તિને આર્થિક પ્રવૃત્તિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। બીજી પ્રવૃત્તિ છે બિનઆર્થિક પ્રવૃત્તિ। તો બિનઆર્થિક પ્રવૃત્તિ એટલે શું? જે આર્થિક પ્રવૃત્તિ છે એની વિરુદ્ધમાં આવે છે। નાણાંના આશય વગર દેશદાજ, લાગણી, પ્રેમ, સહિષ્ણુતાથી કરવામાં આવતી प्रवृत्ति ने बिन आर्थिक प्रवृत्ति तरीके ओळखवामां आवे छे। बिन आर्थिक प्रवृत्ति जे छे, दाखला तरीके सैनिक जे छे ए बॉर्डर उपर आपणी बधानी दुश्मनोनी सामे रक्षा करे छे, तो आपणा माटे बिन आर्थिक प्रवृत्ति थी, एना माटे आर्थिक छे कारण के एना बदलानी अंदर ए नाणां मेळवे छे। पण बिन आर्थिक प्रवृत्ति आपणे जोवानी थती नथी। आपणे जोवानी थाय छे मात्र ने मात्र आर्थिक प्रवृत्ति। तो आर्थिक एटले शुं? તમારા પાના નંબર બીજા કે ત્રીજા ઉપર, પહેલા બીજા ઉપરથી તમે શરૂ કરો એટલે આ વસ્તુ તમને આપવામાં આવેલી છે। આર્થિક પ્રવૃત્તિ એટલે શું? નાણાં મેળવવાના આશયથી કરવામાં આવતી કાયદેસરની પ્રવૃત્તિ। કાયદેસર નાણાં મેળવવાના છે તો માની લો કે ભાઈ આપણે ચોર જે છે ચોરી કરે છે, નાણાં મેળવે છે, ખિસ્સા કાતરવો ખિસ્સા કાપીને નાણાં મેળવે છે, परंतु ते प्रवृत्ति कायदेसरनी नथी એટલે એનો સ્વીકાર કરવામાં આવેલો નથી। નાણાં મેળવવાના આશયથી કરવામાં આવતી કાયદેસરની પ્રવૃત્તિને આર્થિક પ્રવૃત્તિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। આ પાઠની અંદર આ વસ્તુ આપણે શીખવાની છે।
હવે આવી આર્થિક પ્રવૃત્તિ જે છે એને વાણિજ્ય વ્યવસ્થાની અંદર 3 વિભાગની અંદર વહેંચવામાં આવી છે. પહેલું છે ધંધો, બીજું છે વ્યવસાય, ત્રીજું છે રોજગાર. આર્થિક પ્રવૃત્તિમાં ધંધો, વ્યવસાય અને રોજગાર, આ 3 વિશે આપણે આ પહેલા પાઠની અંદર શીખવાનું છે. ધંધો એટલે શું? ધંધો કોને કહેવાય? આપણે એમ થાય સાહેબ આપણે બજારમાં જઈએ છીએ, દુકાન ખુલ્લી હોય ને બધા વસ્તુને લેતી દીતી કરતા હોય, ધંધો કહેવાય. 100% તમારી એ સમજૂતી બરાબર છે, પરંતુ વાણિજ્ય વ્યવસ્થાની ભાષાની અંદર એવી સમજૂતી લખી શકાતી નથી. એના સ્પેશિયલ શબ્દો આવે છે. કયા શબ્દો? તો સૌથી પહેલા ધંધો એટલે શું? તો ધંધો એટલે નફાના આશયથી કરવામાં આવતી કાયદેસરની પ્રવૃત્તિ. આર્થિક પ્રવૃત્તિની અંદર આપણે શું જોયું હતું? નાણાં મેળવવાના હેતુથી. ધંધાની અંદર શું? નફો કમાવાના આશયથી કરવામાં આવતી કાયદેસરની પ્રવૃત્તિને ધંધા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. બીજું છે વ્યવસાય, ત્રીજું છે રોજગાર. વ્યવસાય અને રોજગારને આપણે નેક્સ્ટ ઓલાની અંદર લેવાનું છે. તો સૌથી પહેલા બિઝનેસ શબ્દ છે બીજી, બીજી ઉપરથી બિઝનેસ શબ્દ જે છે આવ્યો છે. તો આવો ધંધો જે છે એ ધંધા એના કયા કયા લક્ષણો ભોગવે છે? તો જેમ વ્યાખ્યા આપણે જોઈ, આ પ્રશ્ન છે કે ધંધો એટલે શું, તેની સમજૂતી આપી, તેની લાક્ષણિકતાઓ વર્ણવો. આવો જ્યારે આપણી પાસે પ્રશ્ન આવે ત્યારે આટલા લક્ષણો જે છે એ પાના નંબર 2, 3 ઉપર તમને આપવામાં આવેલા છે. એક એક વસ્તુ જોતા જઈએ. તો એની લાક્ષણિકતા કહીએ તો સૌથી પહેલા નફાનો હેતુ છે. બિઝનેસ જે કરવામાં આવે છે, ધંધો જે કરવામાં આવે છે, એનો મુખ્ય આશય નફાનો છે. તો નફો એટલે શું? તો વેચાણ કિંમતની અંદરથી મૂળ કિંમતને બાદ કરીને જે વધે એને નફો કહેવાય. અથવા જે વસ્તુનું ઉત્પાદન થયેલું છે અને ઉત્પાદન ખર્ચ જે થયેલો છે એની અંદર પોતાને મળે નાણાં એ ઉમેરીને પછી એનું વેચાણ કરવામાં આવે તો એને નફો કહેવામાં આવે છે. આ નફાનો હેતુ જે છે એ ધંધાનું મુખ્ય લક્ષણ છે. નંબર 2, વસ્તુ અને સેવાનો વિનિમય. વસ્તુ અને સેવા. આપણે કરિયાણાની દુકાને જઈએ છીએ, 1 કિલો ખાંડ લાવીએ છીએ, તો એ વસ્તુ છે. 1 કિલો વસ્તુ આપણને આપે છે, એના બદલાની અંદર આપણે એને પૈસા આપીએ છીએ. તો વસ્તુ અને સેવા આદાન પ્રદાન થઈ, વિનિમય થયું. આગળ ઉપર જ્યારે પાછું આવશે ત્યારે ફરી તો હું તમને સમજાવીશ કે ભાઈ આ બધું ઉત્પાદન થવા પાછળનું કારણ કયું છે. તો મુખ્ય વસ્તુ છે, પહેલાના જમાનામાં જ્યારે આવું કંઈ નહોતું ત્યારે સાટા પદ્ધતિ અસ્તિત્વમાંથી, પણ અહીંયા આપણી પાસે ચેપ્ટરમાં એ નથી એટલે એની ઉપર આપણે જતા નથી. તો વસ્તુની સામે નાણાં, નાણાં એટલે પૈસા, સેવાનો વિનિમય. સેવા અને વસ્તુની આદાન પ્રદાન થાય. એક પાસે સેવા છે, બીજી પાસે વસ્તુ છે, અથવા એક પાસે સેવા છે, બીજા પાસે નાણાં છે, એની લેવડ દેવડ થાય છે. આ લેવડ દેવડને ધંધા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. જોખમો અને અનિશ્ચિતતા. ધંધો જ્યારે આપણે કરીએ છીએ ત્યારે ધંધાની અંદર ઘણા પ્રકારના જોખમો આવે છે. જોખમો એટલે શું? કે આપણને નુકસાન થાય, એને જોખમ કહેવાય. જોખમો પડાયની પછીના 4થા અને 5મા પાના ઉપર આવે છે ત્યારે આપણે જોઈશું. તેમ છતાં જોખમો અને અનિશ્ચિતતા, ધંધાની અંદર ઘણા પ્રકારના જોખમ રહેલા હોય છે. આવા જોખમો કુદરતી પણ હોઈ શકે, કૃત્રિમ પણ હોઈ શકે. દાખલા તરીકે અત્યારે આપણે જોઈએ છીએ, ટીવી ખોલીને જોઈએ તો ભાઈ અતિશય વરસાદ આવી ગયો, પૂર આવી ગઈ, ધરતીકંપ થયો, અનારત થયું, તો એક પ્રકારનો ધંધો બંધ રહે છે ત્યારે. અને જ્યારે ધંધો બંધ રહે છે ત્યારે એની અંદર જોખમ આવે છે. અનિશ્ચિતતા. ધંધો આપણો જ્યારે દુકાન ખોલીને બેસીએ ત્યારે ચાલશે જ એવું નક્કી હોતું નથી. ચાલે પણ ખરો, ન પણ ચાલે, બીજા દિવસે, ત્રીજા દિવસે એમ ક્રમશઃ ચાલે. તો એ જ એને જોખમ અને અનિશ્ચિતતા જે છે એ ધંધાનું ત્રીજું લક્ષણ છે. તૃષ્ટિગુણ. તૃષ્ટિગુણ એટલે શું? તો તૃષ્ટિગુણ જે શબ્દ જે છે એને સમજવો ખૂબ જ જરૂરી છે. તમે કપડાં લો છો, કપડામાં અમુક નિશ્ચિત કલર જ લ્યો છો. તમે તમારી સ્કૂલે આવવાની કીટ એ તમે જ્યારે લીધી છે ત્યારે એ કીટ પણ અમુક જ કલરની લ્યો છે. તો આવી અમુક જ કલરની શા માટે? કારણ કે તમને એ વસ્તુ ગમી છે. તો જે ગમવું જે છે
એને તૃષ્ટિ ગુણ કહેવામાં આવે છે. કુદરત પાસેથી જે સાધન સંપત્તિઓ મળે છે, પ્લાસ્ટિક મળે છે, લાકડું મળે છે, તો લાકડાનું થડ લાવીને આપણે મૂકી નથી દેતા કે આ મારી ખુરશી. એની ઉપર પ્રોસેસ કરવામાં આવે છે, મસ્ત આકાર આપવામાં આવે છે, અને એ આકાર આપે છે ત્યાર પછી વસ્તુ આપણને ગમે છે. તો એ જે ગમે છે એને તૃષ્ટિ ગુણ કહેવામાં આવે છે. તો ધંધો જે છે તૃષ્ટિ ગુણનું સર્જન કરે છે. પ્રવૃત્તિનું સાતત્ય. ધંધો જે છે સતત પ્રવૃત્તિમાં, એક વખત આપણે પ્રવૃત્તિ કરીને ધંધો કરીને બંધ નથી કરી દેવાતો. એક દિવસ, બે દિવસ, વર્ષ, 2 વર્ષ, 5, પછી 50, 100 વર્ષ સુધી ધંધાઓ ચાલતા હોય. 3, 4 પેઢી સુધી ધંધાઓ જે છે ચાલતા હોય છે. તો એ જે પ્રવૃત્તિ કરો છો, પ્રવૃત્તિ એટલે કાર્ય કરીએ છીએ, તો એ પ્રવૃત્તિનું સાતત્ય જે છે એ ધંધાની આગવી લાક્ષણિકતા છે. ત્યાર પછી છે નાણાંની જરૂરિયાત. ધંધો શરૂ કરવા માટે થઈ અને નાણાં એટલે કે પૈસાની જરૂરિયાત પડશે. આ પૈસા આપણી પાસે ન હોય તો પૈસાની કમી આવશે, નાણાંની કમી આવશે, અને ધીમે ધીમે ધંધો જે છે એ આપણે બંધ કરવો પડશે. તો ધંધો એટલે શું છે? નફાના આશયથી કરવામાં આવતી કાયદેસરની આર્થિક પ્રવૃત્તિને ધંધો કહેવામાં આવે છે. લોકોની જરૂરિયાત પૂર્ણ કરવા માટે થઈ અને જે પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવે છે તેને ધંધા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એની લાક્ષણિકતાઓ કઈ કઈ છે? તો નફાનો હેતુ છે, વસ્તુ અને સેવાનો વિનિમય છે, જોખમો અને અનિશ્ચિતતા છે, તૃષ્ટિગુણનું સર્જન છે, પ્રવૃત્તિનું સાતત્ય છે, અને નાણાંની જરૂરિયાત છે. આ પહેલું જે છે ધંધા વિશેનું થયું. આની પછી અમારા અંદર વ્યવસાય અને રોજગાર જે છે એ પણ આપણે જોવાના છે. આ ધંધો જે છે આ એની લાક્ષણિકતાઓ છે. એનાથી થોડુંક આગળ જઈને જોઈએ તો આ ધંધો કયા હેતુથી શરૂ કરવામાં આવે છે? હેતુ વગર કોઈ પણ કામ થાય નહીં. તમે સ્કૂલે આવો છો, એની પાછળ એક હેતુ છે કે મારે શીખવું છે, આગળ વધવું છે, ભણવું છે, સારી નોકરી કરવી છે. આ તમારો હેતુ છે. ઘણાનો હેતુ એવો હોય કે ઘરે કામ ન કરવું પડે સ્કૂલે જઈએ. આવા બહુ રેર કેસની અંદર હોય છે, જાજા હોતા નથી. પણ તમે જે સ્કૂલે આજ હું તમને ભણાવું છું તો પણ મારો હેતુ છે, હું તમને સારું ભણાવીશ તો મને પણ આનંદ થશે કે ભાઈ મેં બહેનોને સારી રીતે ભણાવ્યા. આજે આ વિશ્વની મહામારી છે ત્યારે વિડીયો ઓડિયો માધ્યમ દ્વારા આપણે મળવાનું થાય છે, એ પણ એક પ્રકારનો હેતુ જ છે. તો આવા ધંધાના હેતુઓ કયા કયા છે? આમ જુઓ તો ધંધાના 2-3 હેતુઓ છે. સૌથી પહેલો છે આર્થિક હેતુ, બીજો છે સામાજિક હેતુ. ધંધો જે છે આ બીજો પ્રશ્ન શરૂ થાય છે કે ધંધાના હેતુઓ જણાવો, અથવા તો સામાજિક હેતુઓ કયા કયા છે જણાવો, ધંધાના આર્થિક હેતુઓ કયા કયા છે જણાવો. તો સૌથી પહેલા આપણે લઈશું આર્થિક હેતુ. તો આર્થિક હેતુ એટલે શું? તો સૌથી પહેલા જે છે નફાનો હેતુ. કોઈ પણ બિઝનેસ, કોઈ પણ ધંધો જ્યારે કરવામાં આવે છે તો બદલાની અંદર એને થોડું ઘણું પણ નાણાકીય વળતર મળવું જોઈએ, જેને ધંધાની અંદર નફો કહેવામાં આવે છે. ઘણીવાર આપણે દુકાનોમાં જઈએ અને પછી કંઈક આ વસ્તુ તમે મને આપો, એ કે ભાઈ 200 રૂપિયાની થશે. આપણે એમ કંઈક 200 નહીં 150 દેવાના છે, તો એ તરત જ કહે છે 150માં તો મારે નથી પડી. મતલબ 200 સુધી વેચાણ થશે નહીં તો એને વળતર મળશે, નફો મળશે, પરંતુ 150 જે છે એ વેચશે તો એને શું જવાનું છે? નુકસાન જવાનું છે. તો આ વસ્તુ જે છે બિઝનેસ જે છે કરવા વાળો માણસ કરતો નથી. એટલે સૌથી પહેલો એનો આર્થિક હેતુ છે નફાનો હેતુ. મહત્તમ સંપત્તિનું સર્જન. ધંધો ક્રમશઃ આગળ વધારતો જ જવાનો છે. નવી નવી ટેકનોલોજી આવે, નવા નવા ફેરફાર આવે, નવા નવા સંશોધનો આવે. એ નવા નવા સંશોધનો બધું કરી અને એનો લાભ જે છે સમાજના લોકોને આપવાની ક્રિયા જે છે, આ ક્રિયાને ધંધો કહેવામાં આવે છે. અને એ ધંધાનો આર્થિક હેતુ છે. એ સિવાય જે છે અન્ય હેતુ. એ સિવાયના અન્ય હેતુની અંદર ધંધાનો વિકાસ કરવાનો જે છે, ટેકનોલોજી, નવી નવી ટેકનોલોજી. દાખલા તરીકે પહેલાના જમાનાની અંદર આપણા ઘરે નાના, આમ તો ઘરે કોઈ ફોન જ નહોતા, તેમ છતાં કોઈના ઘરે હતા તો જેને લેન્ડ લાઈન કહેતા હતા, સ્થિર પડ્યો રહે, ચકડા ઘૂમડવાળા, અને પછી વાત કરવાની. એમાં જો લાઈન તૂટી જાય,
વાવાઝોડું વરસાદ હોય ત્યારે એ વસ્તુ શક્ય બનતી નહોતી. આજે આ મોબાઈલ દ્વારા તમારા ઘરે બેસીને તમે ભણી શકો છો. હું મોબાઈલ દ્વારા તમને ભણાવી શકું છું. આધુનિક ટેકનોલોજી થઈ છે. પહેલાના જમાનામાં લોકો હાથે લખતા હતા, કાગળ અને પેન તે લખતા હતા. આજે મોબાઈલની અંદર ટાઈપ કરીને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ, કોમ્પ્યુટરની અંદર ટાઈપ કરીને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ પત્રો જે છે મોકલી શકાય છે. એ આધુનિકતાઓ જે છે. તો આવી આધુનિકતાઓ માટે થઈને પણ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ વધારવાનો પણ ધંધા જે છે, ધંધાનો હેતુ જે છે. પછી છે સામાજિક હેતુ. ધંધો સમાજમાં રહે છે, સમાજમાં જન્મ પામે છે, સમાજમાં મોટો થાય છે અને સમાજમાં જ એનું પૂરું થઈ જાય છે. એટલે સૌથી પહેલો એનો હેતુ જે છે એ ધંધાનો સામાજિક જવાબદારીનો હેતુ છે. સામાજિક જવાબદારીઓ એટલે શું? એ ધંધાથી સમાજના લોકોને કોઈ પણ પ્રકારનું નુકસાન થવું જોઈએ નહીં. એ વસ્તુ વાપરવાથી સમાજના લોકોને જો નુકસાન થશે તો એનો સામાજિક હેતુ જે છે પૂરો થતો નથી. ઘણીવાર આપણે સાંભળીએ છીએ કે ભાઈ ફલાણી વસ્તુ ખાવાથી આમ થયું, ફલાણું ડ્રિંક પીવાથી આપણને આવું થાય છે. તો તેમ છતાં એ લોકો એનું ખરીદી કરતા હોય છે. દાખલા તરીકે ઉત્તરાયણ જે છે, તો ઉત્તરાયણની અંદર આપણે દોરીઓ પાઈએ છીએ. તો એની અંદર પણ એવું કહેવામાં આવે છે કે ભાઈ ચાઇનીઝ દોરીઓ ન લાવતા. કોકના ગળા કપાઈ ગયા હશે, કોકની આંખોની અંદર નુકસાન થયું છે, એના જે ટુક્કલ આવે છે ગુબારા એ પણ આપણે ઉડાડીએ ગમે ત્યાં પડે છે, જ્યાં આગજની થાય છે. તો ધંધો જે છે આવું રીતે નુકસાન થાય એવી રીતે ધંધો કરવો જોઈએ નહીં. જે પાના નંબર તમારા 3 અને 4 પર આવે છે, તમને એક સામાન્ય સમજૂતી આપીએ છીએ. લેક્ચર જોયા પછી તમે એનું ધીમે ધીમે વાંચન કરશો એટલે તમને સમજાતું જશે. રોજગારી પૂરી પાડવી. રોજગાર અહીંયા પણ આપણી પાસે આવશે ત્યારે એના વિશે વિશેષ જોશું. રોજગાર એટલે શું? કે કોઈ પણ ક્ષેત્રની અંદર જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી, કોઈકના અંડરમાં, કોઈકના તાબામાં રહી, શારીરિક કે માનસિક શ્રમ કરી વળતર સ્વરૂપે પગાર મેળવવાની ક્રિયા. કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી, એનો લાભ સમાજને આપી, શારીરિક કે માનસિક શ્રમ કરી વળતર સ્વરૂપે પગાર અહીંયા આપણને મળે છે. ધંધાની અંદર શું મળે છે? વળતર મળે છે, પણ એનો શબ્દ શું નામ આપ્યો? નફો. રોજગારની અંદર શું આપ્યું? પગાર. તો એ રોજગારીનું સર્જન કરવાનો પણ એનો હેતુ છે. આપણે ધંધો શરૂ કરીએ તો ધંધો જ્યારે શરૂ કરીએ છીએ ત્યારે એની અંદર 2-5 જણાને નોકરીએ રાખીએ છીએ. એ નોકરી પોતાનો શ્રમ કરી અને પોતાની જરૂરિયાતો પૂર્ણ કરવા ત્યાંથી નાણાં કમાય છે. એ નાણાંમાંનો ઉપયોગ પોતાની જરૂરિયાત પૂર્ણ કરવા માટે તેને વાપરે છે. તો ધંધાનો જે છે આ સામાજિક હેતુ જે છે એ ધંધાની અંદર રોજગારી પૂરી પાડવાનો પણ છે. ગુણવત્તાવાળી વસ્તુ અને સેવા પૂરી પાડવી. ગ્રાહક એને જે વસ્તુ આપણે આપીએ છીએ એ પૂર્ણ ગુણવત્તાવાળી હોવી જોઈએ. ગુણવત્તા વગરની વસ્તુઓ સમાજમાં વેચી શકાય નહીં. તો એનાથી સામાજિક હેતુ જે છે પૂર્ણ થતો નથી. દાખલા તરીકે આજે આપણે ઘણી સાંભળીએ છીએ કે ભાઈ મમરાનું ને યુરિયાનું બધું દૂધ બનાવે છે. આજે ખેતીવાડીની અંદર પણ જાઓ તો એની અંદર પણ અમુક ઇન્જેક્શનો આપી દેવામાં આવે છે. આવું સાંભળ્યું છે, જોયું નથી કે ભાઈ ઇન્જેક્શન આપી દેવામાં આવે એટલે એ વસ્તુ સારી રહે છે. પરંતુ એ ઇન્જેક્શનની જે દવા જે છે એ શાક દ્વારા અથવા તો એ નકલી દૂધ દ્વારા લોકોના શરીરમાં જશે અને લોકોના શરીરમાં જશે તો લોકોને એનું નુકસાન થશે. તો એ ગુણવત્તાવાળી વસ્તુ નથી. આવી ગુણવત્તા એની ઉપર છાપેલી હોય છે. તમે કોઈ પણ વસ્તુ ખરીદો તો એની પાછળ કન્ટેન લખેલું હોય છે. એની વસ્તુ જે છે. તો આવી ગુણવત્તાવાળી વસ્તુઓ અને સેવા એટલે જ્યારે ગ્રાહક વસ્તુ માંગે ત્યારે પૂરી પાડવાની હોય છે. અગર જ્યારે ગ્રાહક વસ્તુ માંગે અને ત્યારે એ વસ્તુ ન હોય તો અર્થશાસ્ત્રનો નિયમ જે છે, પુરવઠો ઘટે તો માંગમાં વધારો થાય,
માંગમાં વધારો થાય તો ઓટોમેટિક કિંમત જે છે એ કિંમતની અંદર વધારો થાય છે, જેને કાળા બજાર, ભ્રષ્ટાચાર આવા શબ્દો જે છે કહેવામાં આવે છે. તો ધંધાનો સામાજિક હેતુ જે છે ગુણવત્તા, એટલે સારી ગુણવત્તાવાળી યોગ્ય કિંમત લઈને ગ્રાહકને પૂરી પાડવાનો હેતુ છે, અને એની સાથે સાથે સારી વસ્તુઓ પણ પૂરી પાડવાનો. પહેલો પ્રશ્ન આપણે જોયો ધંધો એટલે શું, તેની લાક્ષણિકતાઓ. બીજો પ્રશ્ન જોયો ધંધાના આર્થિક અને સામાજિક હેતુઓ. પાના નંબર 4 ઉપર આપણે આવશું તો ધંધાના જોખમો કયા કયા છે. આગળ ઉપર પણ જોયું, અહીંયા પણ આપણે જોયું કે જોખમો અને અનિશ્ચિતતાઓ. તો આપણને એમ થાય છે આપણે બેઠા ધંધો કરતા હોઈએ, એમાં કઈ જોખમ આવે ખરું? હા, એમાં જોખમ ઘણું આવે, પણ આ જોખમો ઘણા પ્રકારના આવે છે. એ જોખમોને બે ભાગની અંદર વહેંચી દેવામાં આવ્યા છે. અલગ અલગ જોખમોને અલગ અલગ રીતે વહેંચવામાં આવેલા છે. એક જોખમને કહેવામાં આવે છે કુદરતી જોખમો, બીજાને કહેવામાં આવે છે માનવ સર્જિત જોખમો. કુદરત એટલે કોણ? એ જોખમો કયા? અતિવૃષ્ટિ, અનાવૃષ્ટિ, ધરતીકંપ, બરાબર? આવા બધા જે આપણી પાસે આપણે જોખમ આવે જે છે એને કુદરતી જોખમ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આજે તીડનું આક્રમણ થયું, હમણાં જ આપણે બધું છાપાની અંદર વાંચીએ છીએ, તો તીડ એવા રીતના બધા ટોળાની અંદર આવે છે કે કદાચ સૂર્યને પણ ઢાંકી દે અને અંધારો કરી દે છે. અને એટલું બધું લીલો જે કંઈ બધું પાંદડાનું બધું છે ખાય અને નુકસાન કરી નાખે છે, એને નિયંત્રણમાં લાવવું ખૂબ જ અઘરું છે. ધરતીકંપ, વાવાઝોડું, પૂર, બરાબર? આ બધા જે ધંધાની અંદર પણ જોખમો આવે છે. આજે ખેતરો હોય તો ખેતરોની અંદર તીડ આવે તો ઢાંકી ન દઈ શકાય, કારણ કે ખેતરનો વ્યાપ તો બહુ મોટો હોય, કદાચ ઢાંકી દો તો પણ તીડ નીચેથી જવાનું છે. તો ધંધાની અંદર આવા જોખમો જે છે નડે છે, જેને કુદરતી જોખમ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. બીજું જોખમ છે માનવ સર્જિત. તો માનવ દ્વારા જે જોખમો ઊભા થાય છે એને માનવ સર્જિત જોખમ કહેવામાં આવે છે. તો મનુષ્ય દ્વારા શું થાય? ટોળાઓ આવે, તોડફોડ કરે, આગ લગાડે, ચોરી કરે. આપણે ઘણી વાર સાંભળીએ છીએ હવે કે ભાઈ ઓલાના ઘરમાં ચોરી થઈ, ઓલાના દુકાનના તાળા તૂટ્યા, બરાબર? ચોરી, લૂંટપાટ, આગજની, આના દ્વારા પણ ધંધાને નુકસાન થાય છે. જ્યારે આગ લાગે ત્યારે આગે ઓનો વિચારે ભાઈ આ તો બિચારાનું માંડ શરૂ કર્યું છે અને સળગાવાય નહીં, એ બધું આવે, બધું સળગાવી દે છે. તો એ પણ એના માનવ સર્જિત જોખમો છે. આ પણ આંખ ઉપર આવે છે ત્યારે જોઈશું. પણ ધંધો જે છે એ ધંધાના જોખમના મુખ્ય બે પ્રકાર છે. એક કુદરતી જોખમ, બીજું માનવ સર્જિત જોખમ. આવા જે જોખમો જે છે એ જોખમોના કારણો કયા કયા હોઈ શકે? તો સૌથી પહેલા ટેકનોલોજીની અંદર ફેરફાર. અહીંયા પણ આપણી પાસે આવી ગયું ટેકનોલોજીના ફેરફાર, વસ્તુ અને સેવાના જોખમ અને નિશ્ચિતતા, દૃષ્ટિકોણનું સર્જન, પ્રવૃત્તિનું સાતત્યની અંદર. તો ટેકનોલોજીની અંદર પરિવર્તન, નવી વસ્તુઓની શોધ કરવામાં આવે છે. તો નવી વસ્તુઓની જ્યારે શોધ કરવામાં આવે છે ત્યારે એની અંદર નવા સુધારાઓ આવે છે. જૂના સુધારાઓ આપણે પકડી શકતા નથી. પહેલાના જમાનાની અંદર વાહન વ્યવહાર છે એ ખાસ કરીને બળદગાડા, ઊંટગાડા, ઘોડાઓ દ્વારા અથવા ચાલીને થતું. અત્યારે આપણે એમ કહીએ ભાઈ નહીં, પહેલાના જમાનાની અંદર બધા ચાલીને જતા હતા, મારે પણ ભાવનગર ચાલીને જ જવું છું, જા આપણું ઊંડાય ત્યાં હું થયું સુધારો આવ્યો. કયો સુધારો આવ્યો? કે આપણે રોડ ઉપર આવશું તો અન્ય વાહનો આપણને મળી જશે કે જે 3 કલાક, 4 કલાક, 5 કલાક કે 8 કલાક એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ પહોંચાડવા માટે આપણને થતું હતું. એ ગણતરીની મિનિટો જે છે એ ગણતરીની મિનિટોની અંદર આપણને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ પહોંચાડી દેશે. એ ટેકનોલોજીનો ફેરફાર જે છે પણ ધંધો જે છે એ ધંધાને નુકસાન કરે છે. અમે તમારી જેવડા હતા ને જ્યારે ભણતા હતા ત્યારે બોલ પેનો નહોતી, શાહી પેન આવતી હતી. આમાંથી કોઠી જેવું આવે, કોઠીની અંદર લિક્વિડ છે એવું વાદળી કલરનું પ્રવાહી આવતું હતું, એની અંદર ભરી દેવાનું, એની પર ટાંક આવે અને એ ટાંકથી લખવાનું હતું. પ્રોબ્લેમ શું હતો કે એ ચોપડીની અંદર લખ્યું હોય ને એની અંદર વરસાદના છાંટા પડે અથવા તો પાણી પડે તો એ બધું વહી જતું. આજે ટેકનોલોજીમાં ફેરફાર આવી ગયો, તમામની પાસે આજે બોલ પેન આવી ગઈ છે, બરાબર? તો આવા ટેકનોલોજીના ફેરફાર પણ ધંધાની અંદર સ્વીકારતા જવા મળે છે.
જો તમે એ ફેરફારો સ્વીકારશો નહીં તો આપણો ધંધો સારી રીતે ચાલી શકતો નથી. વૈકલ્પિક વસ્તુઓની પેદાશ, એકની જગ્યાએ બીજી વસ્તુ. દાખલા તરીકે આપણે ઘઉં ખાઈએ છીએ તો ઘણા ચોખા ખાય છે, ઘણા બાજરી ખાય છે, ઘણા જુવાર ખાય છે. એ વસ્તુનું એની પેદાશ છે. તો એ વસ્તુનું વૈકલ્પિક એની જેવી જ બીજી વસ્તુઓ જો ઉત્પાદન થાય અને સાથે સાથે એની કિંમત ઓછી હોય તો મુખ્ય વસ્તુનું વેચાણ ઓછું થાય છે. તો આવી વૈકલ્પિક વસ્તુઓ જે છે એ વૈકલ્પિક એની જેવી વસ્તુઓ એની પેદાશ અને એના ભાવની અંદર જો ડિફરન્ટ હોય તો પણ બિઝનેસ સારી રીતે ચાલી શકતો નથી. એના કારણસર અન્ય જે વસ્તુ એની સામે આવી ગઈ હોય તો મુખ્ય વસ્તુ જે છે વેચવાની ખૂબ જ મુશ્કેલી પડે છે અને ધંધો જે છે બંધ થઈ જાય છે. હરીફાઈ એટલે આપણને શબ્દ આવે કે આપણે દોડવાની હરીફાઈ કરીએ એવું નહીં. કોઈ એક જ વસ્તુનું વેચાણ એક જ વ્યક્તિ કરતો નથી. એક કરતા ઘણા લોકો આ ધંધો કરતા હોય. દાખલા તરીકે સ્ટેશનરીની દુકાન હોય તો ઘણી બધી હોય. એક જગ્યાએ જઈને આપણને ન ભાવે, તું નહીં તો તારો ભાઈ, બીજા ઠેકાણે લેવા જશું, બરાબર. પણ એક જ વસ્તુ એક જ વ્યક્તિ દ્વારા વેચાતી હોય તો એને ઇજારો કહેવામાં આવે છે. એટલે એની જેવી વૈકલ્પિક વસ્તુઓ બજારમાં હોતી નથી અને ત્યાં હરીફાઈ પણ હોતી નથી. પરંતુ અહીંયા જે છે બિઝનેસ ધંધાની અંદર એક પ્રકારની હરીફાઈ હોય છે. પોતાનો ધંધો ચલાવવા માટે નવી નવી આકર્ષક સ્કીમો જે છે, વસ્તુ સારી ગોઠવે, નવી નવી સેવાઓ આપે, ઘર સુધી વસ્તુઓ પહોંચાડી જાય, બરાબર. વસ્તુ તમે ખરીદી કરો એટલે તમારા ઘર સુધી પહોંચાડી દે છે. આવીને એનું ઇન્સ્ટોલેશન એટલે શરૂ કરી દે છે, તમને સમજાવી જાય છે. તેમ છતાં તમારી વસ્તુની અંદર કોઈ પણ ખરાબી હોય તો ઘરે આવીને રિપેર કરી દે છે અથવા તો એ વસ્તુને પરત લઈને નવી વસ્તુ આપે છે. તો આ બધા જોખમો જે છે, આ બધા લાભ જે છે એ પણ ધંધાની અંદર રહેલા હોય છે. તો વૈકલ્પિક વસ્તુની વેચાણ સાથે હરીફાઈઓ પણ ખૂબ જ આવેલી છે. તો એ હરીફાઈઓ પણ ધંધો જે છે ધંધાને નુકસાન કરે છે. કાયદાઓ, સરકાર દ્વારા અમુક નિયંત્રણો મૂકવામાં આવે છે કે અમુક વસ્તુનું ઉત્પાદન કરવું નહીં, અમુક વસ્તુનું વેચાણ કરવું નહીં. દાખલા તરીકે અત્યારનો આપણો સરકારશ્રીનો કાયદો જે છે કે મનુષ્યને નુકસાન થાય, પર્યાવરણને નુકસાન થાય એવી કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ કરવી નહીં. દાખલા તરીકે ગુજરાત જે છે તો ગુજરાતની અંદર દારૂબંધી છે, એ કાયદો છે. તો આપણે અંદર ચલો આપણે કરીએ તો આવીને લાલ ટોપા વાળા કાકા આવીને લઈ જાય, કારણ કે ન્યાય શું છે એનો કાયદો છે. જે વસ્તુનું ઉત્પાદન કરવાની સરકારશ્રીએ ના કહી હોય, સરકાર દ્વારા એની ઉપર પ્રતિબંધ હોય, નશીલી વસ્તુઓ જે છે, ડ્રગ્સ છે, આવું બધું કોઈ વસ્તુ ઉત્પાદન કરી શકાતી નથી. કાયદો જે છે કાયદાના ભંગ કરીને પણ આપણે ધંધો કરી શકતા નથી. તો આવા ધંધાને ચલાવવા માટે થઈને પણ અમુક કાયદાઓ જે છે પણ ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે. માંગની અનિશ્ચિતતા, અર્થશાસ્ત્રમાં આવશું એટલે માંગ અને પુરવઠો આવશે. માંગ એટલે લોકોની જરૂરિયાત. જ્યારે એને જરૂર પડે છે ત્યારે વસ્તુની માંગ કરે. દાખલા તરીકે મોળાકત ને બધું આવશે એટલે બહેનો જે છે ગળી વસ્તુઓ એને ખાવાનું છે, મીઠા વગરનું ખાવાનું છે, તો ત્યારે બજારની અંદર આવી વસ્તુઓનું ઉત્પાદન થશે. વેફરો જે છે એ પણ મીઠા વગરનું આવશે, આડા દિવસે મૂકી હોય તો ન લે. મતલબ કે એક માંગ જે છે આ 9 દિવસ જશે પછી એ માંગ એની પૂરી થઈ જશે. તો લોકો જ્યારે વસ્તુઓની માંગ કરે છે તો એ માંગને આધારે તમારે એ વસ્તુ લાવીને મૂકવી પડે છે. માંગ પૂરી થઈ જાય પછી આપણે એ વસ્તુ લાવીને મૂકીએ તો આપણો ધંધો ચાલી શકતો નથી. તો એ પણ અહીંયા માંગની અનિશ્ચિતતા જે છે બધા જોખમના કારણો હોય છે. ધંધાના સ્વરૂપની અંદર ધંધો, વ્યવસાય અને રોજગાર, ધંધાના હેતુઓ, લક્ષણો કયા કયા છે, ત્યાર પછી ધંધાના હેતુઓની અંદર આર્થિક હેતુ કયા, સામાજિક હેતુઓ કયા, ધંધાના જોખમો જે છે કયા કયા છે. ધંધાના મુખ્ય 2 જોખમો જે છે કુદરતી અને માનવ સર્જિત જોખમો. ધંધાના જોખમોના કારણો પાના નંબર 3 અને 4 પર આપવામાં આવેલા છે. ટેકનોલોજીમાં ફેરફાર, વૈકલ્પિક વસ્તુઓની પેદાશ, હરીફાઈ, કાયદાઓ અને માંગની અનિશ્ચિતતાઓ જે છે. આ વસ્તુ જે છે આપણી માટે માત્ર ને માત્ર ધંધાની અંદર આર્થિક પ્રવૃત્તિ એનું પહેલું હતું. ધંધો જે છે એ ધંધાની અંદર હતું. બીજું આપણી પાસે આવે છે વ્યવસાય, ત્રીજું આપણી પાસે આવે છે
રોજગાર. સામાન્ય સમજૂતી આપી દઉં, વ્યવસાય. વ્યવસાય એટલે શું? કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં વિશિષ્ટ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી તેનું સભ્યપદ મેળવી તેનો લાભ સમાજને આપી વળતર સ્વરૂપે, આ વળતર સ્વરૂપે ધંધામાં શું હતું? નફો. અહીંયા વ્યવસાયની અંદર વળતર સ્વરૂપે ફી મેળવવાની ક્રિયા એને આર્થિક પ્રવૃત્તિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે ડોક્ટર, એન્જિનિયરો એ લોકોને વ્યવસાયિક વ્યક્તિઓ કહેવામાં આવે છે. ત્રીજું છે રોજગાર. રોજગાર વિશે પણ તમને સમજાવ્યું કે શારીરિક અને માનસિક શ્રમ કરી કોઈકના તાબાની અંદર રહી વળતર સ્વરૂપે પગાર મેળવવાની ક્રિયા એને રોજગાર કહેવામાં આવે છે. આર્થિક પ્રવૃત્તિ એટલે શું કીધું તું? પરિવાર નાણાં મેળવવાના આશયથી કરવામાં આવતી કાયદેસરની પ્રવૃત્તિ એને આર્થિક પ્રવૃત્તિ કહેવાય. આમાં નાણાં, તો અહીંયા નાણાંને શબ્દ ધંધાની અંદર આપ્યો છે નફો, વ્યવસાયની અંદર આપ્યું છે ફી, રોજગારની અંદર આપ્યું છે પગાર. બધાની અંદર નાણાં તો મળે છે પણ ત્રણેયના શબ્દો અલગ અલગ છે. આનો ધંધાનો વ્યવસાયમાં લખી નાખો, વ્યવસાયનો રોજગારમાં લખી નાખો, રોજગારનો ધંધામાં લખી નાખો તો આપણો પ્રશ્ન જે છે એ ખોટો પડે છે. પણ મુખ્ય વસ્તુ આપણે જે જોતી હતી કે ધંધો એટલે શું એ આજે પહેલા પીરિયડ દ્વારા આપણે શીખ્યા છીએ. નેક્સ્ટ પીરિયડની અંદર જ્યારે આપશું ત્યારે વ્યવસાય અને રોજગાર જે છે રોજગાર વિશે પણ આપણે માહિતી મેળવશું. આશા છે કે આપણને સમજાણું હશે. પાના નંબર સાથે આપને કહેતો જાઉં છું, આ પહેલું લેક્ચર હતું. બીજા લેક્ચરની અંદર ફરીવાર મળશું. ત્યાં સુધી મુકેશ રાવલને રજા આપશો. નમસ્કાર.